निम्मो, मैं जानदा कि फैसला तेरा अपना नहीं है ते जरूर तू किसी दे दबाव या जबरदस्ती करके फैसला ले रही है, पर तेनू किसी भी गल तो घबराउण या डरन दी लोड़ नहीं। सारे तेरे नाल ने। निम्मो, ये तेरी जिंदगी दा सब तो वड्डा फैसला है। तू मैनू सच सच दस, तेरा दिल की कहंदा इस रिश्ते बारे? कोई दबाव नहीं है ते ना ही कोई जबरदस्ती है। ये मेरा अपना फैसला, अपनी मर्जी है। मैं कैदो जी ने लिखा ली तैयार हाँ। पर निम्मो, तू इस तरह किवें? वे जदों वो अपने मुंह कहंदी है कि कबूल है ते तू कौन होना है बार बार को ना करवाने वाला? पर मेरी गल तां फैसला हो चुका है। साडी चंगे तरीके नाल मुलाकात नहीं हुई है। मैं कैदों हाँ, चुचक चौधरी दा छोटा भरा। ते तू कौन? ये दसन दी खेचल करेगा। मैं रांझा। वाह, रांझा, वाह। ते रांझा, एक गल दस, साडे परिवार दे मामले च बोलण वाला तू कौन हुंदा है ओए? तां तेरा की मतलब बनदा है? निम्मो, मैं तेरे तो पूछता, ए नहीं कहा तू अपनी मर्जी नाल कर रही है जां फिर किसी दबाव च? क्योंकि जे एहो जी कोई गल है ते मैं आप इस निकाह तो पीछे हटदा। दस, तेरी मर्जी है कि नहीं? देख लिया ना मेरी धीए, निम्मो दी रजामंदी ओदी मर्जी ही है। हुण तू एवें अपना दिल दुखी ना कर। चल आ, अपनी सहेली निम्मो ते अपने चचा जान नूं मुबारकबाद दे। चल आ मेरी धीए। ये है मेरी मुबारकबाद तेनू के तो। हीरे, आ केड़ा सलीका है गल करन दा? ए केड़ी तहजीब है तेरी? ऐ ना भुल, ए तेरे चाचा जान ने। ये नहीं है मेरे चाचा जान, ये तो इंसान भी नहीं है, ये तो दरिंदा है, दरिंदा। हीरे, तू फिर बकवास कर रही है। नहीं अब्बा जान, मैं सच कह रही हूँ। इन्हें निम्मू नू अगवा किया ते ओदे नाल जबरदस्ती करन दी कोशिश की। ओदे बाल भी कट्टे ने। एहो जी घटिया हरकत कोई इंसान किद्दां कर सकदा है? दसो मैनू। ओ भाईजान, ये हीर झूठ बोल रही है। जे तुहानू मेरी गल ते यकीन नहीं है तो तुसी आप निम्मो नू पुछ लो। दस निम्मो, सच्चियो सच्चियो दस कि मैं कभी भी तेरे नाल कोई जबरदस्ती की है कि नहीं? दस। नहीं, कैदो जी ने कुछ नहीं किया। उन्हां दे नाल दा अमली सी जिन्हों इन्हां ने पिंडों बाहर कढ़ दिता। अब्बा जान छड्डो तुसी, इस तो पुछो जो इन्हें मुराद ते सेती नाल किता ओ किन्ना जायज सी। पुछो इनू उन्हां नाल की किता कहदो ने? अब्बा जान एने
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? और भाईजान तेथी मेरे दोस्त अज्जू चौधरी दी धी है ते मुराद उन्हां दे दुश्मन नवाब दा पुत्र ओए जिन्हें साडी पक्को नाल निकाह कराउण तो मना कीता ते इहो जी घटिया शर्त रखी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल उल्टा दस रहा है। और भाईजान ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੇਠੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਅੱਜੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਕੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ? ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਅੱਜੂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੀਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਭਾਈਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ नहीं। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। पर अब्बू क्या तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। पर ਨਿੰਮੋ ਦੀ ਰਜ਼ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं कल ही काजी ਨੂੰ बुलवा के निकाह की तारीख तय करवा लवांगा ते निकाह ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਨਾਬ ਚ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਂਝਿਆ, ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਜੇ ਸੁਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੰਮੋ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਮੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ।
बचपन तो मेरे नाल रही है, इस वक्त भी की सोच रही होगी मैनू पता है, ओनू तो मैं आप समझा लूंगी, पर इस वक्त मेरे दिमाग च कुछ होर ही चल रहा है, किसी होर बारे जिदे बारे मैं लगातार सोची जा रही हूँ। हीरे तू निम्मो बारे नहीं सोच रही, फिर किदे बारे सोच रही है? रंजिया, मैं सैती ते मुराद बारे सोच रही हूँ। उन्हां नाल ये सब क्यों होया? इन्ना वड्डा धोखा। ये सोच सोच के मेरा दिल बेचैन हो गया। वो दोवें एक दूजे नू बहुत प्यार करते ने ते एक दूजे तो जुदा होके रह नहीं सकते। सैती ने तो अपने परिवार की भी कोई परवाह नहीं की, बस मुराद नाल बेइंतहा इश्क किया। हाँ हीरे, उन्हां दोहां दे दिल शीशे वांग साफ ने। वही तो मैं उन्हां दे बारे सोच सोच के होर परेशान हो रही हूँ। उन्होंने प्यार करके किसी का की बिगाड़िया? उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़िया हीरे, पर ये दुनिया, ये समाज, ये किसी का कुछ सवार भी तो नहीं सकता। बस मुहब्बत करने वाले अपना दुश्मन समझ के बह जाते हैं। ते जिस तरीके अब्बा जी ने अज गल की सी, उस नाल ही साबित हो जाता है कि एक मोड़ ते आके घर परिवार वाले मुहब्बत करने वालियां दे दुश्मन बनी जाते हैं। सच कह रहे हैं रांझे, मोहब्बत नू कोई नहीं समझ सकता सिवाय मोहब्बत करने वाले। हीरे, मैं एक गल आखां, यही कि मैनू मुराद विच अपने वर्गी कशिश ते सबर महसूस होया ते मुहब्बत लई कुर्बान होने का जज्बा भी। तो सही कह रहे हैं रांझे, मैनू सच्ची च ओही जनून महसूस होया ओदे मुराद लई जो हीर च है, अपने रांझे नू पाउण लई। लो चौधरी साहब, ले आए सी इनू। आज अब्बा जी, चौधरी साहब, कैदो जी ने मुराद नू बलोचिस्तान पहुंचा दिता है ते जे इन्नी काली सी तो मैनू पहला दस दिंदी, मैं कोई हल कढ़ लेंदा। घरों भज्जण दी की लोड़ सी? अब्बा जी, मुराद दी मौत देखण दी ज्यादा काली है तैनू। दस क्यों कीता तू ये सब? बोल हुण। मैं ते तेरे भाईजान ने तेनू मना कीता सी ना। तेरी इन्नी जुर्रत कि साडी इज्जत नू सिक्के ते टंग के तू घरों भज्जे। कोई गल नहीं, तू अपने मन दी कर ली ते हुण मैं अपने मन दी करूंगा ते तेरे मुराद दा की बनू ये अल्लाह ही जानदा है। नहीं अब्बा जी, रहम करो, सारी गलती मेरी सी। इहदे च मुराद दा कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। ओनू कुछ ना करियो। चुप। बेशरम, बेहया, मैं अज्जू मां अज्जू चौधरी, खेड़ियां दा सरदार। तेनू इस गल दा पता है? पूरा रंगपुर मेरे मूहरे सिर नीवा करके लंघदा है ते तू मेरे सिर नू नीवा करन दी हिमाकत कीती। जे तू ना भजदी तां मैं बख्श दिंदा तेरे उस मुराद नू, पर हुण नहीं। अपने बंदियां नू नाल लेके बलोचिस्तान वल कूच करो। मुराद दा वड्डिया सिर लेके आउणा है तुसीं वापस, नहीं तां उत्थे ही मर खप जाओ तुसीं। समझे कि नहीं? जी चौधरी साहब। ले जाओ हवेली च ना मुराद नू। अब्बा जी, मैं तुहाडे पैरी पैनी आ। अगे तो ऐसी गुस्ताखी नहीं करांगी, कदे भी नहीं करांगी। तुसीं जो सजा देनी है मैनू दिओ, पर मुराद नू छड्ड दिओ। ओनू ना मारो।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅੱਪਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਮਬਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਝੀ? ਜੀ ਸਮਝੀ। ਹੀਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਰਾਂਝਿਆ, ਪੂਰੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐ ਮੈਂ ਨਿੰਮੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਮੋ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਨੀ ਨਿੰਮੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ, ਨਿੰਮੋ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋਣ ਰਾਂਝਿਆ। ਕਾਸ਼ ਨਿੰਮੋ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਹੀਰੇ, ਨਿੰਮੋ ਤੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਸੱਚੀਓ ਆ ਗਈ। ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਿੰਮੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀਰੇ। ਨਿੰਮੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਨਿਕਾਹ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਰਾਂਝਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਮੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਸ ਹੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਨਿੰਮੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਹੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਚੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਨਿੰਮੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਤੇ ਧਮਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੰਮੋ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੀਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੀ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਾਰੇ? ਜੇ ਹੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸਭ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਬੱਬਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਿੰਮੋ ਕੈਦੋਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਂਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਮੋ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੀਰੇ। ਇਹ ਨਿੰਮੋ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਬੱਬਨ। ਨੀਮੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। मैं समझ गया हीरे।